this is the question you have, that all the rupees is given in lakh. Alpha Limited and Beta Limited were amalgamated on 1st April 2014. A new company, Gamma Limited, was formed to take over the business of existing company. So it is purely a case of amalgamation. Two companies are closed and new companies, Gamma Limited, is created. So this is Alpha Limited, this is Beta Limited, and new company Gamma Limited is created. Right? Other information is given. 12% debenture holder of Alpha Limited and Beta Limited discharged by Gamma Limited, issuing adequate number of 16% debenture of 100 each to ensure that they continue to receive the same amount of interest. Right? Same amount of interest to be received. Interest ની રકમ સેમ હોવી જોઈએ. આ એક મુદ્દો છે. Preference shareholder of Alpha Limited and Beta Limited receive the same number of 15% preference share of 100 each of Gamma Limited, and Gamma Limited has issued 1.5 equity shares for each equity shares of Alpha Limited and one equity share for each equity share of Beta Limited. The face value of issued share was 100. Right? So here, what company is provided? New company Gamma Limited is provided to the old companies, uh, Alpha Limited and Beta Limited. That things is given, right? And on the basis of that, you are required to prepare some working note. And then after, what we need to do, we are required to pass necessary journal entries and prepare the balance sheet as on 1st April 2014, after amalgamation has carried out using pooling of interest method. Here, pooling of interest method means what? Pooling of interest method means amalgamation in nature of merger. Amalgamation in nature of merger. Okay, so in the amalgamation in nature of merger, you know that uh, purchase consideration is not required. How to prepare the balance sheet, that we have learned, right? But in this example, we will learn how to write the journal entries in this case. This is the amalgamation in nature of merger, which is also known as pooling of interest method. So we need to make some working notes, and then after we go for the preparation of journal entries and all that, right? So here I have already prepared this working note, right? So let's just try to understand it one by one. एक step by step એને સમજવાની કોશિશ કરીએ. Okay, let's see. Okay, so first of all, share capital issued. Share capital issued. So, mind well, as far as amalgamation in nature of merger is concerned, okay, or after commencement of the accounting standard 14 of the amalgamation, right? Purchase consideration means the amount paid towards the shareholders, right? Equity shareholders and preference shareholders. But in case of amalgamation in nature of merger, we need not to calculate the purchase price, and goodwill and capital reserve is not considered here. So here we just compare the equity capital and preference share capital issued, means share capital issued by the new company to the Alpha Limited and to the Beta Limited, right? So we are required to pass the necessary journal entries and the balance sheet in the books of new company Gamma Limited. So in from the Gamma Limited point of view, Gamma Limited is going to take over the business of Alpha Limited and Beta Limited. So to Beta Limited, Gamma Limited gives 1.5 equity shares. 1.5 equity share આપે છે. તો અત્યારે કેટલા equity share છે? તો 1000 lakh amount is given because the amount is given in rupees in lakh. જેવી રકમ તમને આપેલી છે એ in lakh આપેલી છે. So this is the question, you can see this is rupees in lakh. So here Alpha Limited having 1000 lakh equity capital. So 1000 lakh of rupees 100 each. 100 રૂપિયાનો શેર છે. તો શેરની સંખ્યા કેટલી થાય? 10 થાય. અને
1.5 એવું તમને પોઈન્ટ કીધેલું છે. યસ, યુ કેન સી હિયર ગામા લિમિટેડ ઇસ્યુડ 1.5 ઇક્વિટી શેર્સ ટુ આલ્ફા લિમિટેડ. 1.5 ઇક્વિટી શેર આપે, 1.5 ઇક્વિટી શેર આપે છે. ઓકે, તો 1.5 ઇક્વિટી શેર નું મતલબ શું થયું? 1.5 ટાઈમ્સ, મતલબ કે 10 ના બદલામાં 15 આપે છે. થાય ને? તો 15 અને 100 નો એક એવા મતલબ 1500 રૂપિયા થાય. પહેલો પોઈન્ટ સમજાયો બધાને? એવરીબડી ગોટ ધીસ ઓર નોટ? ઇક્વિટી શેર આલ્ફા લિમિટેડ ના 10 શેરના બદલામાં, મતલબ 10 લાખ શેરના બદલામાં 15 લાખ શેર આપે છે. અને દરેક 100 નો એક એવા, બરાબર? એટલે 1500 લાખ રૂપિયા થાય. ક્લિયર? એ જ પ્રમાણે ઇન ધ સેમ વે પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને શું આપે છે? તો પ્રેફરન્સ શેર હોલ્ડરને આપે છે એટલી જ નંબરના ઇક્વિટી શેર, એટલી જ સંખ્યાના. એટલી જ સંખ્યાના મતલબ હાલ કેટલી સંખ્યા છે? 400 છે ને, અને 100 નો એક એવા મતલબ 4, અને 4 ના 4 જ આપે. તો 4 ના 4 જ આપે તો કેટલા શેરની સંખ્યા થાય તમે જુઓ? પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ 400. ઓકે, તો 4 ગુણ્યા 100 મતલબ 400 થયા. ક્લિયર? એન્ડ ટોટલ ઇસ્યુડ કેપિટલ તમારી કેટલી બને છે અહીંયા? તો ટોટલ ઇસ્યુડ કેપિટલ ઇઝ 1900. એની સામે ટોટલ કેપિટલ ટેકન ઓવર, કેટલી કેપિટલ આપણે લઈ લઈએ છીએ? સો ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એન્ડ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ, યુ કેન સી હિયર આલ્ફા લિમિટેડ 1400 1400 રૂપિયાની કેપિટલ કંપની લઈ લે છે અને એના બદલામાં 1900 ની કેપિટલ ઇસ્યુડ કરે છે. So capital issued is 1900 to Alpha Limited by Gamma Limited, and taken over capital is 1400 rupees. And this difference is set up against the reserves, and the difference is 500. This 500 is loss. એક પ્રકારનું નુકસાન કહેવાય 500, રાઈટ? 500 રૂપિયા કંપનીએ ઓછા લીધા છે. So this amount is adjusted against the reserve. અને આપણે રિઝર્વની સામે એડજસ્ટ કરીશું. બોલો, આલ્ફા લિમિટેડ નું કેસ સમજાઈ ગયું તમને? જે ઇસ્યુ કરે છે અને એના બદલામાં કેપિટલ લઈ લે છે. Do you have any question up to this? સર એકવાર પાછું એક્સપ્લેન કરો. એકવાર ફરીથી સમજાઈએ. હા, પેલા એક્સપ્લેન એ કરી દો, મતલબ જે શેર નું હોય ને, પેલા જે કંપનીના હતા એ અને જે ઇસ્યુ કર્યા એ. સમજો, એક વખત ફરીથી કહીએ છે. કિંજલ જો કિંજલ હવા આવે છે. ઓકે, ફરીથી સમજાવું. આલ્ફા લિમિટેડ ના પાસે અહીંયા તમે જુઓ, આલ્ફા લિમિટેડ પાસે 1000 ની શેર કેપિટલ આપેલી છે. 1000 ની શેર કેપિટલ છે. હવે 1000 ની શેર કેપિટલ 100 નો એક એવા મતલબ કે 10 શેર થાય કે ના થાય? 10 થયા કે ના થયા? હા, હા યા ના? યસ. તો 10 લાખ કહેવાય. આ રૂપીઝ ઇન લેખ છે એટલે 10 લાખ શેર થયા. હવે અહીંયા પોઈન્ટ એવો આપ્યો છે, ગામા લિમિટેડ ઇસ્યુડ 1.5 ઇક્વિટી શેર ઓફ ફોર ઈચ ઇક્વિટી શેર ઓફ આલ્ફા લિમિટેડ. આલ્ફા લિમિટેડ ના દરેક શેરના બદલામાં 1.5 શેર આપવાનો, 1.5 શેર આપવાનો. તો 10 ના બદલામાં 15 થાય કે ના થાય? સે યસ. સર તમે જે ફર્સ્ટ કર્યું ને 100 વાળું, 100 and 1000 વાળું, એ મલ્ટીપ્લાય કર્યું કે ડિવાઇડેડ કર્યું? મલ્ટીપ્લાય કર્યું ને બગા. એકે હા એટલે 1.5, એકે 1.5 તો 10 કેટલા? પ્રપોર્શન મૂકો તો. ઓકે, એકે 1.5 તો 10 કેટલા? તો 15 થાય ને? તો 15 અને 100 રૂપિયાનો એક મતલબ 1500. એ જ પ્રમાણે પ્રેફરન્સ શેરમાં એવું કીધું છે કે preference shareholders of Alpha Limited and Beta Limited have received the same number of preference share. મતલબ અત્યારે જેટલા પ્રેફરન્સ શેર છે અહીંયા 400 છે, તો 400 ના બદલામાં 400 જ, મતલબ 10 4 શેરના બદલામાં 4 શેર, 4 લાખના બદલામાં 4 લાખ, સેમ ટુ સેમ. એટલે સેમ ટુ સેમ 400 થાય કે ના થાય? એટલે ટોટલ 1900 થયા. આ 1900 ના બદલામાં આપણે આટલી કેપિટલ પરચેસ લઈ લીધી. તો આટલી કેપિટલ લીધી ને આટલી ઇસ્યુડ કરી, ડિફરન્સ 500 રૂપિયા માઇનસ આવે છે. નુકસાન કહેવાય કે ના કહેવાય? 1400 રૂપિયાનો વસ્તુ લઈને 1900 રૂપિયાનો કેપિટલ સામે આપો છો, તો 500 ઇઝ અ લોસ ઓર નોટ? 500 રૂપિયા નુકસાન કહેવાય કે ના કહેવાય? એન્ડ ધેટ લોસ વિલ બી એડજસ્ટેડ અગેન્સ્ટ ધ રિઝર્વ. એને આપણે રિઝર્વની સામે એડજસ્ટ કરવાનું છે. ઓકે, આલ્ફાનો કેસ કમ્પ્લીટ. હવે એ જ પ્રમાણે બીટા, તો બીટાની અંદર શું કીધું છે? બીટા લિમિટેડ માટે ઇક્વિટી શેરની બાબતમાં, રાઈટ?
and one equity share of each share of beta. બીટાના દરેક એકના બદલામાં એક જ આપવાનો છે, એટલે 800 ને 300 એટલા ને એટલા જ આપવાના છે. 800 ને 300 1100. 1100 ના બદલામાં આપણે શું આપીએ છે? તો જો 800 ના બદલામાં 800 જ આયા. ક્લિયર? અને પ્રેફરન્સ શેરમાં જોઈએ તો ઓકે 300 ના બદલામાં 300 જ આયા, એટલે ટોટલ કેટલા આયા? 1100 ના 1100 જ આયા. અને સામે કેપિટલ ટેકન ઓવર કેટલી છે? તો ટેકન ઓવર લઈ લઈએ. તો ટેકન ઓવર ઇઝ ઓલસો 1100, એ પણ 1100 જ થાય. ક્લિયર? હવે 1100 ના બદલામાં 1100, તો એડજસ્ટ શું કરવાનું? કશું જ નહીં, કોઈ રકમ એડજસ્ટ કરવાની થાય નહીં. બીટા લિમિટેડમાં 1100 ના બદલામાં 1100 ની કેપિટલ લીધી, 1100 lakhs capital is taken over against the 1100 lakh capital is issued. So what happened? There is no any adjustment to the reserve. તો રિઝર્વમાં કોઈ એડજસ્ટમેન્ટ આવશે નહીં. બોલો, ગોટ ઇટ ઓર નોટ? સમજાયું ને? યસ સર. Yes, એ sir. જ પ્રમાણે હવે ડિબેન્ચર્સ ની અંદર જુઓ, ડિબેન્ચર પણ લઈ લે છે કંપની. ક્લિયર? તો ડિબેન્ચર્સ ની બાબતમાં શું કીધું છે? ધ્યાન આપજો બરાબર, બહુ સરસ પોઈન્ટ છે. ઓકે, અને ફ્રીક્વન્ટલી આવું પૂછાય છે કે 12% ડિબેન્ચર ઓફ આલ્ફા લિમિટેડ એન્ડ બીટા લિમિટેડ discharged by Gamma Limited issuing adequate number of 16% debentures of rupees 100 each to ensure that they continue to receive the same amount of interest. એમને પહેલા જેટલો વ્યાજ મળતો હતો ને એટલો જ વ્યાજ મળી રહે એ રીતે 16% ડિબેન્ચર આપ્યા છે. હવે તમે જુઓ અત્યારે ડિબેન્ચર 12% છે. રાઈટ નાઉ કંપની હેવિંગ 12% ડિબેન્ચર, એના બદલામાં 16% આપવાના છે. પણ એ રીતે આપવાના કે વ્યાજની આવક બદલાય નહીં. તો 96 રૂપિયાના જો ડિબેન્ચર હોય તો 96 ના 12% કરો તો 12% કરો તો 96 ના 96 ના 11.52. 11.52 રૂપિયા વ્યાજ થાય ને એટલું જ વ્યાજ એમને મળવું જોઈએ 16%. હવે નવા જે ડિબેન્ચર આપશો ને 16% ના આપશો. બરાબર? તો 16 નો ડિબેન્ચર આપવો પડે, તો 11.52 કેટલો આપવો પડે? તો તમે અહીંયા જુઓ કે આલ્ફા લિમિટેડના 96 પર 12% ગણીએ તો 11.52 થાય. એ 16 છે એટલે ભાગ્યા 16 ને ગુણ્યા 100 કરીએ એટલે 72 લાખના ડિબેન્ચર આપવાના જાય. હવે 72 લાખ ગુણ્યા જો તમે 16% કરશો ને તો જવાબ જ આવશે 11.52. એટલે આપણે 96 ના બદલે 72 ના ડિબેન્ચર આપીએ છીએ. એ જ પ્રમાણે બીટા લિમિટેડને આપણે 60 ના ડિબેન્ચર આપીએ છીએ. એટલે ટોટલ ડિબેન્ચર ઇસ્યુડ ઇઝ 132 થાય. અને સામે ડિબેન્ચર્સ ટેકન ઓવરની વાત કરીએ તો 96 પ્લસ 80, that means 176 ના ડિબેન્ચર આપણે લઈ લઈએ છીએ. તો ધ ડિફરન્સ 132 આપીને 176 લઈએ છીએ, તો ઇટ્સ અ પ્રોફિટ ફોર ધ કંપની. એ કંપની માટે પ્રોફિટ કહેવાય. એન્ડ ધીસ પ્રોફિટ ઇઝ ઓલસો એડજસ્ટેડ અગેન્સ્ટ ધી રિઝર્વ. એ બી રિઝર્વની સામે તમારે એડજસ્ટ કરવાનું છે, એડજસ્ટમેન્ટ ટુ ધ રિઝર્વ. તો થયું શું? ઓવરઓલ 500 રૂપિયા રિઝર્વમાં માઇનસ કરવાના છે અને 44 રૂપિયા રિઝર્વમાં પ્લસ કરવાના છે. એ રીતે રિઝર્વની અંદર પ્લસ માઇનસ થશે. બટ વી નીડ ટુ રાઇટ ધ જર્નલ એન્ટ્રી. આપણે જર્નલ લખવાની છે. એટલે હવે જર્નલ કેવી રીતે થાય છે તો હું તમને પછી એક્સપ્લેન કરું. ત્યાં સુધી તમને કોઈ આ કેલ્ક્યુલેશન, આ વર્કિંગ નોટમાં કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો, ના હોય તો પછી આગળ વધીએ. ડુ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન ઇન ધીસ વર્કિંગ નોટ? No, sir. No. Okay, now we go for the write the journal entries and then preparation of balance sheet. Journal entry પર જઈએ છે ને બેલેન્સ શીટ બનાવવા તરફ આગળ વધીએ છીએ. So let's see. I have already write the journal entry here, right? And we are trying to understand one by one. એક પછી એક journal entry ને સમજવાની કોશિશ આપણે કરીશું. કઈ રીતે journal entries લખીએ છે. Okay, try to understand it. સમજીએ. Clear? Okay. First of all, we need to prepare the journal entries columns like this. આ રીતે journal entries ના column બની જશે. Clear? Journal entries in the books of Gamma Limited, new company Gamma Limited ના books ની અંદર લખીએ છીએ. Okay, the company is going to purchase all assets and all liabilities of the company. So asset comes in fixed asset account debit, current asset account debit, profit and loss account એ પછી લખવાનું છે. ધ્યાન આપજો બરાબર. ફિક્સ એસેટ કેટલી છે? 1200 અને કરંટ એસેટ 880. અને માઇન્ડ વેલ
એમાલગમેશન ઇન નેચર ઓફ મર્જરમાં કિંમતોમાં કોઈ દિવસ ફેરફાર થતો નથી. જે મિલકતો જે છે, અસેટ જે છે, એની જ કિંમતે લેવાય છે, રાઈટ. તો અહીંયા તો એમને લઈ લીધા. પછી ડિબેન્ચરની બાબત કરીએ તો ડિબેન્ચર આપણે નવા આપ્યા છે એ જ લેવાના છે. ક્લિયર. તો 12% ડિબેન્ચર પણ કિંમત નવી. કરંટ લાયબિલિટી જે બેલેન્સ શીટમાં છે એ. ક્લિયર. સો current liability debentures 72. How the 72 we have already calculated. 72 કે રીતે ગણ્યા છે મેં તમને નીચે હમણાં બતાવ્યું કે આ રીતે 72 આવેલા છે. I just show you once again. એક વખત ફરીથી બતાવું છું. રાઈટ. આ 72 અહીંયા ગણેલા છે. એ રીતે બીટામાં 60 આવશે. ક્લિયર. સો 72 current liability as given in your balance sheet ની અંદર આપેલી છે current liability 204, right. And revaluation reserve, okay, this is 10 and 180, right. And in amalgamation in nature of merger, the reserves are not lost their identity. રિઝર્વ એની આઈડેન્ટિટી ખોતી નહીં, એટલે રિઝર્વને તમારે એમને લઈ જ લેવાના હોય. તો to revaluation reserve 100, right. And then after this general reserve and profit and loss account, આ બધું જે છે એ જે રાઇટ ઓફ કરવાની, જે એડજસ્ટ કરવાની વાત આવશે, એ એડજસ્ટ કરવાની અંદર આપણે લેવાના છીએ. ક્લિયર. એટલે લિક્વિડેટર્સ ઓફ આલ્ફા લિમિટેડના લિક્વિડેટરમાં 1900 રૂપીસ. આ 1900 ક્યાંથી લાવે છે? તો આપણે જે નીચે વર્કિંગ નોટ લખી એમાં આલ્ફા લિમિટેડની વર્કિંગ કેપિટલમાં ઇશ્યુડ કેપિટલ જે છે એ 1900 આવે છે. This 1900 lakh I have taken here. સો આલ્ફા લિમિટેડના લિક્વિડેટરમાં તમારે 1900 લખવાના છે. ક્લિયર. અને આ કર્યા પછી, ક્લિયર, અહીંયા જે રકમ ખૂટે છે ડેબિટ સાઇડ, એન્ડ ધેટ ઇઝ ટ્રાન્સફર ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. એ તમે પ્રોફિટ એન્ડ લોસની અંદર લઈ જશો. આ રકમ ડાયરેક્ટ નહીં આવે, એનું અલગથી હું વર્કિંગ નોટ બનાવતો નથી. ફિક્સ એસેટ એકાઉન્ટ ડેબિટ બુક વેલ્યુ, કરંટ એસેટ એકાઉન્ટ ડેબિટ બુક વેલ્યુ. ઓકે. પછી એક લાઈન છોડી દેવાની. આ લાઈન છે ને એ લાઈન બ્લેન્ક છોડી દેવાની. આ જે છે એ લાઈન આપણે બ્લેન્ક મૂકી દેવાની છે. ઓકે. અને બ્લેન્ક મૂક્યા પછી, ક્લિયર, આ રીતે 12% ડિબેન્ચર, કરંટ લાયબિલિટી, રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ ને લિક્વિડિટી બધું મૂકી દેવાનું. ક્લિયર. અને એના પછી જે બાજુ બી ખૂટે, ડેબિટ બાજુ ખૂટે તો ડેબિટ બાજુ, ડેબિટ ક્રેડિટ બાજુ ખૂટે તો ક્રેડિટ બાજુ, જે બી બાજુ ડિફરન્સ આવે એની સામે લખી દેવાનું છે ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. જો ડેબિટ ખૂટે તો ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, અને ક્રેડિટ ખૂટે તો બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ તમારે લખવાનું થશે. ક્લિયર. તો અહીંયા જે રકમ આવે છે, જે ડિફરન્સ આવે છે, એ ડિફરન્સ ડેબિટ ખૂટે છે એટલે ડેબિટની અંદર આપણે લખી દીધું 196. ઓકે. પહેલી જર્નલ એન્ટ્રી ક્લિયર બધાના મગજમાં? કોઈ કન્ફ્યુઝન જર્નલમાં? Is there any confusion in the first journal? No sir. ઓકે. હવે બીજી જર્નલ ઉપર જઈએ. આ જ પ્રમાણે હવે બીટા લિમિટેડને આપણે પરચેસ કરવાની છે. તો બીટા લિમિટેડની એસેટ્સ, બીટા લિમિટેડની લાયબિલિટીઝ અને એની પરચેસ કન્સિડરેશન. ઓકે. તો હું તમને બતાવી દઉં એક વખત કે બીટા લિમિટેડની જે પરચેસ કન્સિડરેશન છે, એકચ્યુઅલી પરચેસ કન્સિડરેશન કહેવાય નહીં, પણ નેટ કેપિટલ ટેકન ઓવર 1100 છે, એટલે 1100 ના બદલામાં 1100 જ આપીએ છીએ. ઓકે. કોઈ ફાયદો કે નુકસાન છે નહીં. જેટલી એસેટ છે સામે એટલી લાયબિલિટી લઈ જ લેવાની છે. તો જો કઈ રીતે એડજસ્ટ થાય છે, લેટ્સ સી. ઓકે. ફિક્સ એસેટ એકાઉન્ટ ડેબિટ, કરંટ એસેટ લોન એન્ડ એડવાન્સીસ એકાઉન્ટ ડેબિટ. હું તમને બતાવું. ફિક્સ એસેટ, કરંટ એસેટ લોન એન્ડ એડવાન્સીસ આ ડેબિટ થશે, રાઈટ. ટુ રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ, ટુ ડિબેન્ચર એકાઉન્ટ, ટુ કરંટ લાયબિલિટીઝ એન્ડ પ્રોવિઝન્સ. તો ફિક્સ એસેટ, કરંટ લોન એન્ડ એડવાન્સીસ. પછી આ જે રકમ છે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ, એ તમને કેલ્ક્યુલેટ કરવાની હોય, તમને આપેલી ના હોય. ક્લિયર. આ જે ફિક્સ એસેટ, કરંટ એસેટ, ડિબેન્ચર્સ, કરંટ લાયબિલિટીઝ, રિવેલ્યુએશન, લિક્વિડેટર્સ ઓફ બીટા લિમિટેડ 1100, આટલી વસ્તુ તમારા બેલેન્સ શીટમાંથી અને વર્કિંગ કેપિટલમાંથી, વર્કિંગ નોટ્સમાંથી લઈ દેવાની છે. હવે જોવાનું કે ડિફરન્સ કઈ બાજુ આવે છે. તો ડિફરન્સ ઇઝ ફાઇન્ડ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. ક્રેડિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવે છે એટલે ક્રેડિટ સાઇડ લખી દેવાનું બાય પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. અને જો ડેબિટ સાઇડ ડિફરન્સ આવે તો ડેબિટ સાઇડ લખવાનું ટુ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ. ધીસ ઇઝ ધ મેઇન પોઈન્ટ, હાઉ ટુ
find out the amount of profit and loss account. હવે તમે જુઓ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ની અંદર અહીંયા તમારે 196 ડેબિટ થયા છે, ત્યારે અહીંયા 230 ક્રેડિટ રહ્યા છે. ક્લિયર? તો નેટ જે છે એટલી રકમ તમારે બેલેન્સ શીટ ની અંદર ક્રેડિટ બેલેન્સ તરીકે એટલે કે લાયબિલિટી સાઈડ બતાવવાનું. કેટલો ડિફરન્સ થાય છે 230 અને 196 નો? 230 અને 196 નો ડિફરન્સ બોલો. 34. 34 કે 44? ચેક કરી લેજો બરાબર. 34 સર. 34 ઓકે. હવે આપણે અહીંયા વર્કિંગ નોટમાં જે બનાવ્યું છે અહીંયા 44 આવે છે. You said it is 34. 500 પણ 500 ને 34 આવે ને. હવે જો સમજો આ 500 અહીંયા છે અને 44 નો તમારો ફાયદો છે. હવે ધ્યાન આપજો આ કઈ રીતે વર્ક કરે છે. ક્લિયર? જો સમજાવવાની કોશિશ કરી છે સમજજો બરાબર. તમારી પાસે અહીંયા રિઝર્વ જે છે એમાં રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ કેપિટલ રિઝર્વ કહેવાય, એટલે એમાં એડજસ્ટ નહીં કરીએ. એટલે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ એ જનરલ રિઝર્વ છે. આ બધાનો ટોટલ કરો તો 200 પ્લસ 150 પ્લસ 80 પ્લસ 60 ટોટલ કેટલા થાય? 490. 490. 490 નું ક્રેડિટ બેલેન્સ છે અને 44 નું ક્રેડિટ બેલેન્સ પાછું ડિબેન્ચર ની અંદર આવ્યું, પ્લસ 44 કરો. 490 માં 534. 534 માંથી 500 માઇનસ કરી દો. 34. 34 આવે ને એ જ 34 તમારા અહીંયા ડિફરન્સમાં આવે છે. એ જ 34 અહીંયા ડિફરન્સમાં આવે છે. જો આ જે ડિફરન્સમાં દેખાય છે મેં તમને હમણાં સમજાવ્યું કે 34 આવે છે. 34 કઈ રીતે આવે છે? તો 196 અહીંયા ડેબિટ થાય છે અને 230 અહીંયા ક્રેડિટ થાય છે. એટલે ડેબિટ ક્રેડિટ ચેક કરી લેજો બરાબર, ભૂલ ના હોય આમાં. બંને બાજુ ટોટલ ઇક્વલ થાય છે ને? I just check it out. Just a minute. 1200 plus 880 plus 196. 2276 minus 72 minus 204 minus 2000. Okay, so that is correct. 1565 છે આમાં. 1565 minus 230 minus 660 minus 95 minus 80 એટલે 11. ઓકે, એટલે ઓવરઓલ તમે જોવા જાઓ તો ઓવરઓલ તમારું ક્રેડિટ બેલેન્સ વધે છે. 196 ડેબિટ છે અને 230 ક્રેડિટ છે. એટલે 230 માઇનસ 196 એટલે 34 ક્રેડિટ બેલેન્સ વધે છે, જે બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઈડ આપણે બતાવીશું. બેલેન્સ શીટમાં લાયબિલિટી સાઈડ આપણે બતાવીશું. ઓકે, 200 490 પ્લસ 44 નો પેલો ફાયદો 534 અને 534 માંથી 500 જાય એટલે 34 વધે. યસ, ઓકે. ચલો
એક વખત ફરીથી અહીંયા હું સમજાવી દઉં છું કે આ જે રકમ છે આનો ડિફરન્સ આવે છે 34, કરેક્ટ. અહીંયા હું એક એક્સપ્લેનેશન સમજજો બરાબર પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટની. આમ તો વર્કિંગ નોટની અંદર જ આવી જવું જોઈએ, પણ અહીંયા બનાવેલી નથી કદાચ મેં, બટ આઈ જસ્ટ એક્સપ્લેન યુ કે તમારા બેલેન્સ શીટની અંદર જનરલ રિઝર્વ અને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ ભેગું કરીને 200 પ્લસ 80 પ્લસ 150 પ્લસ 60, રાઈટ, બરાબર 490 રૂપિયાનું બેલેન્સ પડ્યું છે. 490 રૂપીસનું બેલેન્સ પડ્યું છે. પ્લસ 44 રૂપીસ ડિબેન્ચરમાં તમને ફાયદો થયો છે. એ પ્લસ રકમ 44 અહીંયા પ્લસ કરો એટલે તમારો જવાબ આવ્યો 534. એ 534 ની સામે અહીંયા 500 રૂપિયાનું નુકસાન છે, એ અહીંયા એડજસ્ટ કરીશ. તો 500 નું નુકસાન એડજસ્ટ કરીએ એટલે જવાબ કેટલો આવે? 34 ક્રેડિટ બેલેન્સ આવે. ક્લિયર? પ્લસ ફિગર એટલે ક્રેડિટ બેલેન્સ આવે, એન્ડ ધેટ વિલ બી શોન ઇન ધ બેલેન્સ શીટ. અને આપણે બેલેન્સ શીટની અંદર બતાવીશું એઝ અ ક્રેડિટ બેલેન્સ રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસના હેડિંગની અંદર. ક્લિયર? એટલે અહીંયા જે રિઝર્વ છે એમાં રિવેલ્યુએશન રિઝર્વ એ કેપિટલ રિઝર્વ છે. ધેટ વિલ બી નોટ યુટિલાઇઝ ફોર ધ પર્પઝ ઓફ રાઇટ ઓફ ધીસ અમાઉન્ટ. ઓકે, તો જનરલ રિઝર્વ ને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ નો જ ઉપયોગ આપણે કરવાનો છે, અને એમાંથી ઉપયોગ કરીને 34 આવે. અને એ જ જર્નલ એન્ટ્રીમાં તમારા રિફ્લેક્ટ થવા જોઈએ. જર્નલ એન્ટ્રીમાં આ પ્રોફિટ એન્ડ લોસની રકમ તમે શોધી છે, ડિફરન્સથી શોધી છે, અને આ બી પ્રોફિટ એન્ડ લોસની રકમ તમે ડિફરન્સથી શોધી છે, અને આ બંનેનો ડિફરન્સ એક્ઝેક્ટ પેલા ડિફરન્સની જેટલું જ આવવું જોઈએ. ક્લિયર? એટલે 230 માંથી 196 થાય તો 34 આવે છે, અને નીચે જે વર્કિંગ મેં તમને બતાવી એમાં બી 34 આવવું જોઈએ. ટીવાય બીકોમ સુધી અપ ટુ ટીવાય બીકોમ યુ આર જસ્ટ પ્રિપેર ધ બેલેન્સ શીટ. તમે ફક્ત બેલેન્સ શીટ બનાવતા હતા આ ટાઈપના એક્ઝામ્પલ્સની અંદર, બટ હિયર વી આર પ્રિપેરિંગ જર્નલ ઓલ્સો. તો અહીંયા જર્નલ કઈ રીતે થાય છે એના ઉપર વધારે ફોકસ કરવાનું છે. ચાલો, આટલા સુધીમાં કોઈ ડાઉટ, કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછો, નહીં તો આગળ નેક્સ્ટ જર્નલ એન્ટ્રીમાં જઈએ. બે કંપનીને આપણે પરચેસ કરી લીધી છે. શેલ વી ગો અહેડ? આગળ વધીએ. હેલો, યસ સર. છે નેક્સ્ટ જે જર્નલ એન્ટ્રી છે, લેટ્સ સી. ઓકે, લિક્વિડેટર ઓફ આલ્ફા લિમિટેડ એકાઉન્ટ ડેબિટ એટલે 1900 ટુ ઇક્વિટી શેર કેપિટલ એન્ડ ટુ પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ. આપણે એમને ઇક્વિટી શેર અને પ્રેફરન્સ શેર આપી દીધા, ઇસ્યુ કરી દીધા. ધીસ ઇઝ પરચેસ એન્ડ ધીસ ઇઝ પેમેન્ટ. અને એ જ પ્રમાણે બીટા લિમિટેડને બી આપણે પરચેસ કરીશું. વર્કિંગ નોટ વી હેવ ઓલરેડી પ્રિપેર. તો 1100 ના શેર આપીએ છીએ, એમાં ઇક્વિટી શેર 800 છે અને પ્રેફરન્સ શેર 300 છે. અને એના પછી લાસ્ટમાં જે ડિબેન્ચર છે કદાચ એને કન્વર્ટ કરવાની જનરલ એન્ટ્રી થશે. 12% ડિબેન્ચર તમે અહીંયા લખેલા છે, એના બદલામાં 16% ડિબેન્ચર આપણે 132 ના કન્વર્ટ કરી દીધા છે. ક્લિયર? જે ડિબેન્ચર અહીંયા 12% લખ્યું છે આ, અને આ 12% લખ્યું છે, 12% ના બદલે 16%, એની જ રકમથી આપણે લઈ દેવાના થશે. એટલે 60 ને ઉપર જે નીચે જે રકમ છે ડિબેન્ચર, યસ યસ, 60 ને 72 જે ટોટલ થાય 132. તો આ રીતે જર્નલ એન્ટ્રી બને. આ જર્નલ એન્ટ્રી પૂરી થઈ. હવે આ જર્નલ એન્ટ્રીના બેઝિસ ઉપર આપણે બેલેન્સ શીટ તૈયાર કરીએ. બેલેન્સ શીટ વર્ટિકલ ફોર્મેટમાં આપણે તૈયાર કર્યું છે. ક્લિયર? તો ફર્સ્ટ ઇઝ ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી સાઇડ. ઇક્વિટી એન્ડ લાયબિલિટી સાઇડમાં શેર હોલ્ડર્સ ફંડ, and in shareholders fund equity share capital 100 each. Clear? So issued to alpha and issued to beta, એ બેનું ટોટલ કરવાનું. તો આલ્ફાને આપણે આપ્યા છે ઇક્વિટી શેર 1500 અને બીટાના આપ્યા છે 800, તો ટોટલ 2300 આપણે અહીંયા લાયા છીએ. પ્રેફરન્સ શેર કેપિટલ બી એ રીતે જ. ઓકે, આલ્ફાને આપી છે 400 અને આપી છે 300, એટલે ટોટલ 700, એમ કરીને ટોટલ 3000. રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ 34 મેં તમને સમજાવ્યું કઈ રીતે 34 વર્કિંગ નોટ બી બતાવી. રિવેલ્યુએશન તો બંનેનું ટોટલ જ કરી દેવાનું છે.
રિવેલ્યુએશન એકાઉન્ટ તમે અહીંયા બી ક્રેડિટ કર્યું છે 80 અને અહીંયા બી ક્રેડિટ કર્યું છે 100, ટોટલ થઈને 180 આવી જાય રિવેલ્યુએશન ટોટલ 214 આઉટર સાઇડ. નોન કરંટ લાયબિલિટીમાં ડિબેન્ચર 16% જે હતા એન્ડ કરંટ લાયબિલિટી એન્ડ પ્રોવિઝન જે તમે અહીંયા ઉપર લખેલી છે કરંટ લાયબિલિટી એન્ડ પ્રોવિઝન ક્લિયર 204 અને 95 તો 204 ને 95 જેટલા થાય એટલા આપણે અહીંયા મૂકી દીધા છે ક્લિયર. પછી એ જ પ્રમાણે એસેટ, ટેન્જિબલ એસેટ ફિક્સ એસેટ છે ટોટલ જ કરવાનો છે, કરંટ એસેટ છે એનું બી ટોટલ જ કરવાનું છે. ઓકે યુ કેન સી this total of this two 3200 2200 and total of this two આ બંનેનું ટોટલ ના બંનેનું ટોટલ આપણે 1200 ને 1000 880 565 તો 1200 ને 1000 એ તમને અહીંયા દેખાય છે બરાબર અને 880 535 બી દેખાય છે અને આ રીતે બંને સાઈડનું ટોટલ તમારું ઇક્વલ થઈ જાય છે ખૂબ ઇઝી રીતે. કોઈ ડાઉટ કોઈ કન્ફ્યુઝન હોય તો પૂછો. આ કહેવાય અમાલગમેશન ઇન નેચર ઓફ મર્જર. આ મર્જર ટાઈપનું અમાલગમેશન છે. આ જ એક્ઝામ્પલને અમાલગમેશન ઇન નેચર ઓફ પરચેસની રીતે ગણવું હોય તો પણ ગણી શકાય, પણ જે એડજસ્ટમેન્ટ તમે રિઝર્વમાં કરો છો ઓકે instead of it that adjustment will be taken or will be given to profit and to goodwill or capital reserve. એ રકમને ગુડવિલ અને કેપિટલ રિઝર્વમાં લઈ જઈએ છીએ if it is amalgamation in nature of purchase or amalgamation in nature of merger, but here it is amalgamation in nature of purchase. આ પરચેસ નો જ દાખલો amalgamation in nature of merger નો દાખલો મર્જરમાં આ રીતે થાય ક્લિયર. તમારું બેલેન્સ શીટ બી રેડી, જર્નલ બી રેડી, વર્કિંગ નોટ બી રેડી ક્લિયર. કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો.